你的上一封信是什么时候写的？我的最后一封信是20年前。现在我们在社交平台上搞定一切，有一天，邮筒也会像过去的很多东西一样，成为一道消逝的风景。100多年前，邮局可是个新鲜事物。中国最早的邮政系统是一个爱尔兰人花了30多年时间建立起来的，这个人是赫德。1900年6月13日，北京城一片火海，手持枪刀、身穿红布的义和团全民从外城闯入，围攻使馆和教民，见到教堂和西式建筑，就随手付之一炬。而叫嚷着保卫使馆和教民的外国联军，也即将兵临城下。总税务司赫德的宅邸也没有逃脱被烧毁的厄运。漂亮的园林，几十年的收藏，甚至他的衣物，都在熊熊火焰中化为灰烬。唯一值得庆幸的是，一个勇敢的海关雇员，从火海中把赫德数十年的日记抢了出来。此时的大清帝国，内外交困，处境尴尬而危险。许多年来，赫德一直担心的事情，真的发生了。赫德是大清帝国海关总税务司，他是当时中国最有权力的人物之一。他的宅邸是当时北京外国人活动的中心，在过去许多年里一直如此。这座大宅中西合璧，外观上是中式的外墙和大门，里面有中式的花园假山、英式草坪，还有一个网球场。自从赫德太太1876年在北京短暂留住，返回英国之后，赫德经常邀请海关下属的家眷来做客，这是他了解下属的好渠道。而这些聪明美丽的女性挚友，也是他孤独异国生活的慰藉。凯瑟琳·卡拉尔是赫德的教女，她是知府海关税务司贾雅阁的女儿，就出生在这所房子里。晚餐后，10几个中国男孩组成的乐队，在一位洋指挥的引领下，在花园里演奏起舞曲，宾客们跳起了骑兵方块舞。此时，北京城里空气紧张，传言纷飞，外国公使们开始商讨加强公使馆的保卫。赫德和客人们在花园里聊天漫步，耸人听闻的传言也在觥筹交错中传播开来。一向镇定自若的赫德也开始担忧，他变得心神不宁，计划着尽快让教女离开这是非之地。1835年2月20日，赫德出生于北爱尔兰，
一个位于阿尔马郡的小市镇波塔当镇。There was a story in the Hart family, which Hart would have grown up hearing. A Captain Van Hart had come over with William III in 1690 and had been granted lands in Kilmoriety that had been lost over the centuries. Now, according to the Hart family legend, as a little boy, he promised his aunt that he was going to become rich and successful and that he was going to buy back all of the land at Kilmoriety. 1840年，由于鸦片贸易引发的中英冲突扩张为一次战争，超出了中国人预想的范围，演化为一场中世纪与近代的冲突。英国人以枪炮制胜，用暴力伸展了自由贸易。1840年代南京条约一签订，它就使中国呢进入到比较严格的条约体制，强制性的外力约束中国的改变。And in fact, it's through these engagements that you get ideas about sovereignty firming up. 对于大部分英国人而言，中国属于另外一个未知世界。赫德在贝尔法斯特上学的时候，每周都会来雄道宗的教堂，在教堂前的广场散步，聆听教堂的钟声。有一次他听到一个传教士讲述在中国的传教的经历，这是赫德第一次接触到了中国的信息。我背后的建筑就是当时的教堂。为了进一步打开中国的市场，把各通商口岸变成真正的中心，英国人决定招募更多的人投放到远东。英国外交部在大不列颠及爱尔兰各地招收领事馆工作人员。He decided that using this opportunity the Foreign Office provided him would be a really good way of making a career. After he graduated in 1853, aged only 18, after he finished his exams, like many students do, he decided to enjoy himself a little bit. 在去中国之前，赫德过了一段荒唐的生活。他和2个朋友一起吃喝玩乐，沉迷酒色。如果不是选择去了中国，赫德很可能就堕落成了一个浪荡子。由于进出妓院，赫德染上了性病，他的金质奖章和手表都送进了当铺。Queen's College was intending to hold an exam to select the successful candidate, but when they heard that Robert Hart was willing to give up his graduate degree, they cancelled the exam because they were so confident that he would come top. 当赫德完成自己的学业之际，爱尔兰正持续遭受历史上最大的灾难。1845年的夏天，爱尔兰阴雨霏霏，一种真菌开始慢慢感染马铃薯。这种真菌使得马铃薯霉变、枯萎，幼苗还没有收获便已经腐烂发黑。几周内，这种马铃薯枯萎病自东向西席卷了爱尔兰岛。The Great Potato Famine was still very much in people's minds. He would have seen a great deal of suffering, both in Lisbon as a child, but also when he was away at school in Dublin. Ireland has been deeply critical of British imperialism. Economic suffering of Ireland is very much in his mind. His own family has gone through this. So when he gets to China, he knows what poverty is like. 在病床上，他接到了免试录用的通知。某种程度上，赫德也逃离了爱尔兰。
这里是南安普顿，工业革命时期英国最重要的港口，人们从这里出发前往全世界。19岁的赫德也是在这里登船，开始了他奇妙的旅行。坎迪安号载着赫德的梦想，从大西洋进入直布罗陀海峡，穿过地中海，到达埃及亚历山大港，接着换乘内河船抵达开罗，再转乘车辆穿越沙漠到达苏伊士，再经由印度孟买横越印度洋，穿过马六甲海峡进入中国南海。1854年7月25日，赫德抵达香港。图书、日记，还有许多照片。赫德的一生都在这里了。1854年8月27日，赫德开始记日记。他开始学习汉语，制定工作表，了解中国。接着，赫德接受了宁波使馆额外翻译的职位。位于浙江北部的宁波，在1843年成为了通商口岸。当船进入港口时，只见桅杆如林，完全看不到城市。立于市中心的一座巨塔，是城市的制高点。这时，宁波只有22个外国居民，传教士们是这个外国小团体的大多数。他们愿意接触中国人，为上帝收获灵魂。他们抚慰了一个置身在陌生国度的年轻人。掌握汉语和中国文学比什么都困难，但是我决心成为这方面的专家。每当赫德从领事馆附近乘船渡河，与中国人相遇时，他总是微笑致意。人们开始认识这位贺老爷。这个野心勃勃的年轻人每天花6-7个小时学习汉语。他一边熟悉中国，同时也观察到中国人对外国人的对抗情绪在急剧。这时，一个名叫阿瑶的中国姑娘闯入了他的生活。The beginning was just the kind of relationship which other young men were having with these beautiful Chinese who appeared to be available. Ayao, who would have been around 16. What we do know for certain is that it was a long relationship. It seems to have broken down briefly when Ayao became pregnant for the first time. So Chris's great-grandmother was married to Herbert's son, and she always told us a story about the Chinese empress that his father's father had something to do with. And that was all we knew, that was all we had. We didn't have any names or anything other than it was Robert, Sir Robert. I swear they all blow away. Yeah. And in that time, people were mainly Christian, according to that, who have sex only within marriage, exclusively. He had had a colleague in Ningbo, John Taylor Meadows, whose career had been ruined partly because of his Chinese wife. So he was an example of how a career as a British official could go wrong. We believe this to be Annie Hart, who is Sir Robert Hart and Ayo's daughter. And in this hand is a younger picture of Herbert Hart. And as you can see, we all have the same forehead. And he never met his father anymore. No. No. Their connection acknowledged, but it never was. 这段恋情让他成为3个孩子的父亲。1866年，赫德决定回英国迎娶布雷登小姐的时候，
他毁掉了记录与阿瑶交往这些年的日记。1857年夏天，作为通商口岸的宁波发生了一场当地人针对葡萄牙歹徒的风波。A group of vessels under Portuguese flags had been operating a kind of protection racket. Portuguese sailors were engaged in a fight with various Chinese. 赫德独自睡在一间房里，把左轮手枪放在枕下，打开了窗子，准备一旦出现紧急状况，立即跳窗户逃走。Hart and others expected that those sailors would probably die, but he made the decision not to offer them protection. British remained neutral. 我是站在中国人一边的，我一定尽最大可能帮助他们。这里没什么，一共吧，他吧就是这里这家伙，现在还有山一个，那个吧已经倒塌的那个地方，看过。这就是原先从前这个李成水，他这个房，这是俺老爷的房，就那么，哎，就是原俺父亲在的时候吧，他讲过，哎，讲过对，俺那个爷子总打仗总武，到最后又是赢了以后给进东北回来以后，这样。哎，就那么行吗？李金邦他不是打财主吗？给他借粮食。李金邦的身旁线说嘛嘞？你个人能往饭吃，你能怎么带小孩们来？我得借给你2管他们吃，他没借给他。两人反正有点小冲口，但是也没反话。就而后李金邦他宰了耶稣，宰了天主以后，他们有年轻的那一国，揍他村的老百姓一照应。他谁吧？这个李长水吧，领着他出到那，把那美国那个传教士给打了。1899年，华北大旱，到处是无家可归的灾民。从春天开始，骚乱在山东省蔓延。在山东西北部的平原县，一些练拳的青年农民自称是义和团。他们打出了扶清灭洋的口号。德国人的进入的急剧性的那个就是工业化过程，一些农民呢就被迫的离开了土地，就工业化又吸纳不了他们，迅速能够找到一个新的工作。那么这一波人呢，对于生活的未来无望，就因为山东这么一个特殊背景，不到3月遍地红。50年来，我们一直喊狼来了，生活却仍像以前一模一样。但总有一天会大难临头，因为没有人知道将在什么时候发生，所以很可能是没有准备的，因而是被破坏得更彻底，造成的灾难更严重。Is caused partly by globalization and certainly also by famine in North China. It's a dangerous combination of having high-level officials, anti-Western officials, who are very fundamentalist in their nationalism. 1900年初，义和团开始以极快的速度向北扩散。赫德一定想到多年前宁波那个可怕的日子，但是现在赫德相信，如果清廷说话算数，他和北京城里的外国人可以渡过难关。他打算把海关和同文馆的人都集中到自己的宅邸，他们有20支枪，可以保护妇女和儿童。他能够像43年前那样有惊无险吗？1861年6月15日，23岁的赫德来到总理衙门，第一次去拜访恭亲王奕欣。他拿出了一份详细的计划，说可以帮深陷财政困难的政府筹钱，组建一支舰队来对付太平军。2个年轻人谈得非常投机。
总理衙门是这一年刚设立的办理洋务和外交事务的中央机构。28岁的奕欣被兄长咸丰皇帝任命为主管王大臣。He's a typical high-level royal, very shrewd about the international situation, how to manage people, how to get things done, how to survive. He was able to make really decisive decisions with full confidence. 赫德准备了非常详实的文件和统计资料。接下来的20多天里，赫德几乎每天都被叫到总理衙门。奕欣开始当着赫德的面谈论一些敏感问题。6月30日，赫德辞行的时候，奕欣称呼他“我们的赫德”。这次会见的2个月后，1861年8月22日，咸丰皇帝死在承德避暑山庄。奕欣和兄长的遗孀、新皇帝的生母慈禧，联合发起了一场惊心动魄的宫廷政变，铲除了已故皇帝安排的8位顾命大臣，成为帝国的实权人物。2个年轻的男女将主导未来几十年的中国政局。海关的建立是一个超过10年的过程。最初是在上海，将海关作为一个试点。英国人决心把中国纳入大英帝国的贸易网络中，清朝政府也迫切需要增加海关税收。近代海关成立的背景是一个巨大的意外。小刀会的暴动之后呢，外国人的货不能报关，那这群人又是比较二愣子，就不付关税不行。英国领事威妥玛只好说，那不然这样，钱先寄放在我这儿，等到中国的事情平定了之后，我再把这个税款交给中国。Qing had lost its tax base because of the Taiping Rebellion. They needed a new source of tax. And the customs service, they delivered very quickly 30, 40, 50% of revenue for China. 1859年，英国人李泰国被正式任命为海关总税务司。傲慢而自负的李泰国不能融入中国政治，和官员们相处得不好，他没有请假就回英国休养了。只要是英格兰籍的，你就是完蛋。非常的严肃，非常的拘谨，非常守规矩。我这样办这么严，那是对你好，那钱你收的，你怎么这么烦？ Lei was asked by the Chinese authorities to purchase a small flotilla of warships, but he arranged for this flotilla to be commanded by a British captain, Osborne. The Chinese were rightly furious at what they saw as Lei's effort to establish a private navy which would be under his control, and at that point he lost his job. 年轻的赫德比自己的上司李泰国更了解如何与中国人打交道，更懂得这个国家的官方意识和权贵者的心理。很快，赫德替代李泰国成为了总税务司，并把海关总部从上海搬到了北京。从爱尔兰北部到走进中国的政治中心，赫德只用了7年时间。上海，这个由于条约而兴盛的口岸城市，是19世纪后半叶中国最繁荣之地。当外国轮船驶入上海航道，在大基山、马鞍岛北部和沙尾山的灯塔引领之下，他们可以安全抵达。在长江入海口还有一艘新的灯船，这是赫德1870年灯塔建造计划的第一步。他要改善港口和航海设施，来照亮中国海岸。这就是世界上当时技术最先进的牛眼透镜，是赫德让金灯杆从英国定制的。100多年过去了，他还在为过往的船只照亮航路。The Haiguan was, of course, critical in establishing the lighthouses.
And that itself requires a lot of modern advanced mathematics, chemistry, and material science. 没有比灯塔更具象征意义，它是19世纪航海技术脱胎换骨的元素之一。建立在精密的科学和复杂工程之上的灯塔，象征着现代性、全球化对技术、专业知识和机构的依赖。现在，它成为了中国进入现代世界的一部分。Why do you need a lighthouse? Well, to allow ships to sail at night. But it's making that knowledge publicly available that opens up this market. 到了1892年，中国海岸已经设有104座灯塔、79个浮标和58个信标。这个伟大的灯塔工程大功告成。Without them, China's modern economic takeoff on the Deng Xiaoping would not have been possible. 赫德把自己的命运和这个王朝联系在一起。中国也给了赫德以前难以想象的薪酬。大学时，他梦想每年有170磅收入，如今，他有4000英镑。这里也满足了他的野心，他把所有的权力牢牢掌控在自己的手里，是这个机构的独裁者。Robert Hart had a couple of regulations derived from civil service models in Britain. You are not allowed to engage in trade on your own account. If you do so, you're dismissed. Their salaries were excellent. The inducements for being corrupt were not there. He also liked to receive photographs of potential recruits. He certainly looked at them and made a decision as to whether the recruit had a nice-looking face that he thought was the face of an intelligent man. He selected people who could behave and who looked nice. 各国公使都希望推荐自己的人进入海关。各国的雇员人数往往由该国的政治影响力决定，但赫德牢牢掌握着录取或不录取的特权。这些经过严格考试的外国人被要求学习中文。这样才能对我们为之服务的政府和我们休戚与共的人民有一些了解，并产生一些兴趣。至1911年，有1345位外国人服务于海关。赫德竭力融入中国政治文化，与各阶层人士交往，从他的老师、秘书、仆役、情人以及清朝的大小官吏身上，他品味着中国社会的各种微妙。There's very moving sections in Robert Hart's diary. He's meeting with people at the Zhongli Yamen. They're talking about Li. They told me that had I been Chinese, I might be able to say something sensible about this, but it's not bad. And it makes them feel very proud to have that kind of discussion at that level. 赫德希望能够推动这个老大帝国融入全球秩序里。他通过海关的运行，在逐步缓慢地尝试开展他的计划，吸收西方的技术，创立集权有效的官僚体制，改革税收制度等等。In the Qing system, he does not have the right to submit memorials. He's too low for that. He has to work through Prince Gong in order to get the edicts that he needs to work. So I think he understands the system of authority, the regime of authority, the system of approval you need to go through in China to get things done. 赫德忙碌不停，他在1873年成立了造册处，负责印刷海关的所有表格，收集数据，变成年度贸易统计的系列表格，首次将经济信息变为一项公共资源。在没有这样子的关税统计之前，清政府的做法是非常原始的。国库里有多少钱，我就花多少钱，是没有一个这样的预知的思维在里面。但是你要能够有预算这件事情，你必须要有去年的数据吧，有前年的数据吧，就是同期相比的这个概念。
赫德开始做的。赫德还把英国刚刚实行的国库制度移植到中国海关制度之中。这个严格的会计制度一直使用到20世纪30年代。1865年，赫德把他对中国进步的设想写成一个奏折《局外旁观论》，由总理衙门呈递给皇帝，皇帝将其发给大臣们传阅，但回应很少。与赫德相识多年的丁伟良称之为一项可与创建一个国家相比拟的事业。到1911年，海关税收长达20年，占据清政府总税收的1/3至1/2，但他仍然是一个夹心人。中国和英国都对他抱有一定的戒备心。有一次，赫德的文案问他，如果皇帝允许他觐见，他是穿中国官服还是西服？如果我穿中国官服，我就得行中国礼，但是我是一个外国人，我不能磕头，因而我要穿外国服装。慈禧特别喜欢听戏，她是个超级戏迷。从谢从的影像资料看，她还喜欢角色扮演。她最喜欢扮演的角色就是大慈大悲、救苦救难的观世音菩萨。在颐和园里，慈禧太后尽管已60有余，她仍然精力充沛，决断非常。到1900年，慈禧已经执掌帝国权柄38年。在这个非常之际，太后照旧在园子里朝戏般唱戏，欣赏戏曲。和山东、河北的全民一样，太后喜欢看戏。戏曲把政治的纷繁复杂、人生的沉重哀伤皆化为唱念做打，表达着中国人最普遍朴素的情感模式和道德观念。1900年6月6日，慈禧召见了军机大臣和满清王公。也就在这一天，全民们在天津洛伐车站破坏了京津铁路，和清军聂士成部开战达2小时。6月9日这天是关公诞辰，传说义和团会在当天发动攻击，他们相信武圣将下凡，和他们一起收拾洋人。帝国的最高权力核心层们吵成一团，会上明显分作2派，仇洋派们完全主导了这次会议。此时义和团已经占据了直隶中部地区，他们烧毁了京郊的丰台车站，直接攻击洋人、铁路、电报通讯，列强调集军队入京保卫使馆。6月13日，西莫尔率领的8国联军向北京开进途中抵达廊坊车站，随即遭到数千义和团和清军的顽强阻击和围攻。经过多日激战，义和团和清军士兵付出了上千人阵亡的代价，击毙8国联军62人，伤332人，迫使8国联军于18日沿北运河退回天津。但这场胜利让各方都对形势产生了误判。以慈禧太后的这种政治敏感度跟睿智，绝对不敢派兵剿他们。现在说是扶清灭洋，派兵剿他们就是反清复明了。The one thing she's often criticized for is dividing the opposition. 不能控制义和团的时候呢，就镇压一下；对外交往不太好的时候，又释放一下这个民间力量，反向外国。风沙弥漫的春天已经过去，北方夏天绿意盎然，点缀着古老帝都的沉重色调，空气中尚遗留着槐花的香味儿。习惯了安静清新的仲夏，
居民们突然发现头戴红巾标志的全民们扛着大刀、长矛，从各个城门进入帝都。守卫京城的两支军队，董福祥的甘军和载漪的虎神营都没有阻拦。端郡王的王府成了义和团北京总部。北京居民们第一次看到普通人在王府里进出，府邸大门口香烟缭绕，念咒声、附体声声声入耳，义和团成了城中热门话题。大清海关驻伦敦办事处主任金登干是赫德的得力助手，他是赫德在伦敦的耳目，他为赫德招聘海关官员，购买建造灯塔所需要的材料，甚至帮助赫德安置3个私生子女。而赫德常常写信给金登干，倾吐他在中国的得意与失意，交流对中国最新时局的看法。赫德早就料到这一天的到来。在1894年中日甲午战争正酣之时，他写信给金登干，表露了他的担忧。过去2000年的经验已把中国人磨砺得毫无火气，但我认为很可能有一天，绝望的情绪会以激怒的形式爆发出来。我们在北京的外国人也许会统统被杀光，每个中国人都会说，如果不是这帮该死的洋鬼子，我们怎会落到这种地步？在我们自己被毁灭之前，且叫他们先尝尝毁灭的滋味。他的这段描述简直就是1900年义和团民的心理侧写。6月19日，清廷第4次御前会议召开，慈禧宣布把洋人驱逐出京，在24小时内执行。在给总理衙门写的一封信里，赫德流露出内心的矛盾。我已经帮助中国征税40年了，照理我应该留在北京，因为我一直被以诚相待。我已经选择加入外国公使的队伍，如果留下，会给中国增添麻烦。同时，他给广州税务司庆批发了电报，要他通过两广总督李鸿章与慈禧太后联系，强调各使馆担心被攻破，如果没有转机，肯定会引起大规模武装干涉，那样大清帝国会灭亡。以我的名义请求他致电西太后，以确保使馆平安为要，不要管所有那些劝说采取敌对行动的大臣们祸及。此后，赫德与外界失去了联系。6月20日成为1900年最为关键的一天。朝廷要求使馆人员、传教士和商人都撤出北京赴天津，20日是最后期限。各国公使担心没有安全保障，没有同意。德国公使克林德在前往总理衙门的途中被杀。下午，清军开始攻打使馆，外国人吓呆了。一个已经改革开放40年的中国，突然做出一朝打回解放前的样子。外交官的被杀事件刺激了西方媒体对中国人野蛮行为的进一步煽动。这些报道不仅通过新闻媒体传播，还通过商业产品传播，甚至包括巧克力的包装盒上。这样的传播力度之深，传播广度之阔，在之后的很长时间里，塑造了中国人的对外形象。男人脑后拖着辫子，女人裹着小脚，野蛮、愚昧、无知，被隔绝在文明世界之外。列强用武力给中国人带来的屈辱感受，中西文化上的差异带来的观念和信仰的冲突，显然都不在报道之列。北京之外的世界，赫德下落不明。
伦敦准备7月23日在圣保罗教堂为他举行追悼仪式。海关伦敦办事处主任金邓干坚持认为消息没有证实，他要求英国政府推迟这个仪式。受困于使馆区的外国人和外界完全隔绝了。不到2公里之外的紫禁城，正在发生什么事情？皇帝还活着吗？全中国都在动乱中了吗？一位传教士在日记中写道：“从我们头上呼啸而过的子弹，是我们与外界联系的唯一纽带，但他们都转瞬即逝。”围困期间，赫德与在宁波相识的丁伟良再度日日相处。我们面面相觑，想到我们终生为之服务的事业竟然如此没有价值，彼此不禁赧然。他尽心管理海关税收，使之从300万两增加到3000万两，中国人却试图虐杀他，而他们从我这里学了30年的国际法，外交使节的性命却仍未得到保护。8月14日，八国联军占领北京之后，慈禧太后带着光绪匆匆逃离了北京城。当外面乱作一团时，被围困的赫德却难得停下他做了几十年的工作，在隆隆的炮火中，他用铅笔写成了一篇关于义和团的文章，取名《北京使馆：一次全国性的暴动和国际插曲》。他描述了德国强占胶州湾引发的瓜分狂潮，这正是义和团事件的直接原因。 His sympathies were with the Boxers, where he makes the case that the Boxers is the result of Western arrogance, insensitivity, and so on. 赫德接连写了《中国和它的对外贸易》《中国与重建》，这些文章后来结集为《这些从秦国来》。在当时一片反华大合唱中，赫德保持了他一贯的冷静思考。他做出了极为准确的预言：中国将沿着一条新道路前进，积蓄力量，下次将以另一种方式来反对外国的侵略。义和团的教法可能遭到禁止，但是事情的实质依然是把老百姓武装起来，实际上是全民族武装起来，以更严肃的态度来进行。将来打交道的将是一个与今不同的中国。And it's there that he says, be aware that if we are too harsh at this point, 50 years from now, China is going to be such a powerful country, you're going to suffer the consequences unless you are pragmatic and reasonable at this point. 在过去的几十年里，海关逐渐成为中国最重要的机构之一。在1895年之后，又深深涉入了中国的外债事务。清政府通过向国际银行财团借债来还款，这需要用海关税收作为担保。在接下来的谈判中，赫德不可或缺。In terms of financial settlement, the thing that he does, which is very important to keep China together, is that the indemnity that is imposed in China, it is a single loan from all foreign countries together to the Qing, not 8 separate loans. 赫德在这个时候向各国公使提议，我们的目标，一方面呢要让中国在这件和世界接触的问题上有一个教训，另外绝对不能让中国破产。如果让中国破产的话，中国就成为世界的这样一个包袱，更麻烦。因此，在把握这个度的时候怎么把握？那么我简单讲，就是说，把各个国家的报价汇总，一刀砍掉一半。1901年辛丑条约签订，赫德不仅继续控制海关，而且还增加了通商口岸长关的管理权。His loyalties are multiple to the Qing, they are to Britain, they are to Ireland. 他遇到了恭亲王、董循、文祥这一大堆人，可以赏识他，可以予以重权。
如果他把它放在咸丰朝时代、道光朝的时代，他也是没有用的。他遇到了恭逢其盛的时代。His ultimate basic loyalty is to the 海关 That matters more than anything. 在1890年，维多利亚女王授予赫德准男爵爵位，这让他成为了一个贵族家族的创始人。赫德也从中国得到了头品顶戴，他祖上3代被封为贵族，于是他那矮壮的杂货店仙人居然成为了中国的贵族。这是19世纪才有的奇观。战争过后，北京城里一片废墟，到处是残破和荒凉。赫德在写给教女凯瑟琳·卡拉尔的信中伤感无比。那天我去看了老地方，回来时双手捧着满满的一把玫瑰，眼里是酸楚的泪水，心中之痛无以复加。你们是看不到那种废墟残垣的惨状，我所有的东西都化为灰烬，大火夺走的东西永远无法挽回。1908年，赫德请病假回国休养，永远地告别了他一手缔造的大清海关，也永远地告别了中国。